Hello students, this is Ramarao, lecturer in GFC from Government Junior College, Palvancha, Bhadradri Kottagudem districts. Now today in our very important topic. Hello everyone. Today I want to show you how to build your resume. Resume వ్యక్తిగత సంక్షిప్త సమాచార పత్రం. How to good resume? What is this resume? Hello dear students. Resume writing and resume cover letter, these two are very important aspects. Before you meet the interview or before you meet the recruit, your resume you are reaching the interviewer. Resume or resume. Resume is a document used by persons to present their backgrounds and skills. Resumes can be used for a variety of reasons, but most often they are used to secure new employment. A typical resume contains a summary of relevant job experience and education. The resume is usually one of the first items along with a cover letter, and sometimes an applicant for employment which a potential employer sees regarding the job seeker, and it's typically used to screen applicants, often followed by an interview. The resume is comparable to a curriculum vitae CV in many countries, although in English, Canada, the United States, and Australia, a resume is substantially shorter than a CV. వ్యక్తిగత సంక్షిప్త సమాచార పత్రం రెజ్యూమ్ వ్యక్తులు తమ నేపథ్యాన్ని మరియు నైపుణ్యాలను తెలియజేసే పత్రాన్ని వ్యక్తిగత సంక్షిప్త సమాచార పత్రం రెజ్యూమ్. దీనిని ప్రధానంగా కొత్త ఉద్యోగాన్ని పొందే ప్రక్రియలో ఉపయోగిస్తారు. ఇది మన విద్యార్హతలను, గత ఉద్యోగ అనుభవాన్ని తెలుపుతుంది. రెజ్యూమ్ వీలైనంత సంక్షిప్తంగా ఉండాలి. రెజ్యూమ్ ఒక వ్యక్తి కోరుకునే ఉద్యోగానికి సంబంధించి అతనికి గల నేపథ్యాన్ని, అర్హతలను రెజ్యూమ్ చదివే వ్యక్తికి నేరుగా తెలిపేదిగా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ ది ఇంటర్వ్యూ ఆర్ నాట్ రెజ్యూమ్ ఆర్ రెజ్యూమ్ కవర్ లెటర్ ది గోయింగ్ టు డిసైడ్. First of all, what is resume? Resume is complete details of all your achievement, all your qualification and academic track, everything complete picture, complete biography of your resume. I want to ask you one question. Resume give a job? Yes or no? No. Answer is no. Resume is will not give you job. Resume give you an opportunity to meet the interview. An opportunity meet the recruiter did not give you a job, but to meet the recruiter or to be interviewed by the interviewer. Also, resume means perfect. It should perfect. So this is resume. And what is this resume and CV? CV is curriculum vitae. That is different between resume and CV. Resume means but the freshers would not much experience, work experience. This is resume. These people write their CV, curriculum vitae. In details, it contains around 4 to 5 pages. So this is resume and CV. Now today I want to speak to only resume cover letter. Only few people now only cover letter. There are many people who are having big experience, and all these people they do not what is the resume cover letter. Only few people know about this resume cover letter. So what is this resume cover letter? Resume cover letter is cover of the resume you are write for resume. So before resume you have add one letter, that is called resume cover letter, and the details of given abbreviate but cultivator is takes more than 2 pages till 10 pages. It gives the details of person. అంటే రెజ్యూమ్ అనేది 1-2 సైజ్ పేపర్లు మాత్రమే తీసుకుంటుంది. అదేవిధంగా కరికులం వీటా అనేది మోర్ దెన్ 10 పేజీల వరకు కూడా తీసుకుంటుంది.
రెజ్యూమ్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ ఫర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. కానీ కరికులం వీటా ఎవరికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వారు యూజ్ చేస్తారు. బట్ అకాడమిక్ మై వ్యూ బోత్ ఆర్ వన్ రియల్లీ. రెండు ఒకదాన్నే యూజ్ చేయవచ్చు. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మెన్షన్ చేయండి. ఈ రెజ్యూమ్ ఫార్మేట్ అనేది ఎవరైతే వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్ కావచ్చు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కావచ్చు, లేక +2 కావచ్చు, కంప్లీట్ చేసి జాబ్ కోసం ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో, ఎవరికైతే జాబ్ కావాలో వాళ్ళు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసి ఇంటర్వ్యూకు వెళ్ళాలి. స్టైల్స్. ఏ సింపుల్ రెజ్యూమ్ ఈజ్ ఏ సమ్మరీ typically limited to 1 or 2 pages of size A4 or letter size, highlighting only those experience and qualifications that the other considers most relevant to the desired position. Academic CVs in the US are typically longer. Resumes may be organized in different ways. The following are some of the more common formats. Reverse chronological resume. A reverse chronological resume lists a candidate's job experience in reverse chronological order, generally covering the previous 10 to 15 years. Positions are listed with starting and ending dates. Current position on a resume typically lists the starting date to the present or to the current year. Both are considered acceptable. The reverse chronological resume format is most commonly used by those who are not professional resume writers. In using this format, the main body of the document becomes the professional experience section, starting from the most recent experience and moving chronological backwards through a succession of previous experience. The reverse chronological resume works to build credibility through experience gained, while illustrating career growth over time and filling all gaps in a career trajectory. A chronological resume is not recommended to job seekers with gaps in their career summaries. In the United Kingdom, the chronological resume tends to extend only as far back as applicants' GCSE standard grade qualifications. రివర్స్ క్రోనలాజికల్ రెజ్యూమ్. వెనుకకు వెళ్ళే కాలక్రమ రెజ్యూమ్. ఈ రకమైన రెజ్యూమ్లో ప్రతి అభ్యర్థి యొక్క ఉద్యోగ అనుభవాలను అతని యొక్క ప్రస్తుత కాలం నుండి గత సంవత్సరాల్లోనికి వెనుకకు వెళ్ళే విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది. అతడు గతంలో చేసినటువంటి ప్రతి ఉద్యోగం యొక్క ప్రారంభ తేదీని, చివరి తేదీని చూపించడం జరుగుతుంది. ఇది అభ్యర్థి యొక్క గత అనుభవాన్ని స్పష్టంగా చూపించడం ద్వారా అతని ఉద్యోగ అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తుంది. తమ ఉద్యోగ జీవితంలో అంతరాయాలు ఉన్న అభ్యర్థులను ఇది మంచి పద్ధతి కాదు, ఈ పద్ధతి ఎక్కువ ఉద్యోగానుభవం ఉన్న వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఫంక్షనల్ రెజ్యూమ్. ఏ ఫంక్షనల్ రెజ్యూమ్ లిస్ట్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ స్కిల్స్ సార్టెడ్ బై స్కిల్ ఏరియా ఆర్ జాబ్ ఫంక్షన్. ది ఫంక్షనల్ రెజ్యూమ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫోకస్ ఆన్ skills that are specific to the type of position being sought. This format directly emphasizes specific professional capabilities and utilizes experience summaries as its primary means of communicating professional competency. It contrasts the chronological resume format while briefly highlighting these competencies prior to presenting a comprehensive timeline of career growth throughout reverse chronological listings, with the most recent experience listed first. The functional resume works well for those making a career change, having a varied work history, or with little work experience. A functional resume is also preferred for applications to jobs that require very specific skills or clearly defined personality traits. Functional resume. విధుల ఆధారిత రెజ్యూమ్. ఈ శైలిలో అభ్యర్థి గత అనుభవాన్ని, నైపుణ్యాలను ఆ నైపుణ్య రంగం యొక్క ఉద్యోగం ఆధారంగా విభజించి చూపిస్తారు. ఈ రెజ్యూమ్ ఒక నిర్దిష్ట ఉద్యోగానికి సంబంధించి అభ్యర్థి యొక్క నైపుణ్యాలను తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది అభ్యర్థి యొక్క వివిధ వృత్తి సామర్థ్యాలను, గత అనుభవాలను నేరుగా తెలియజేస్తుంది.
ఈ రెజ్యూమ్ తమ ఉద్యోగ జీవితంలో మార్పు కోరుకునే వారికి, వివిధ రంగాలలో పనిచేసిన వారికి, తక్కువ ఉద్యోగం అనుభవం ఉన్నవారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇట్ contains the full details of your what do you want to say, how do you come to know that, what is vacancy is the organization. So brief introduction of your using a good word, good work ability, good sentences in polite way. Introducing the recruiter, that is resume cover letter. Strictly speaking, that is now forms for the resume cover letter. But I tell you how to. Resume will not give you a job, but resume or CV give you chance to be interviewed by the recruiter. Resume or CV most important document to get into job in your career. So this is just like in advertisement. Personal advertisement, it will put array, it will exhibit, and it will terms, and it will personality, skills, your ability, your achievement, your academic career, all these things it will exhibit very clearly. That's the reason resume is very important document. మీలో టాలెంట్ ఉండటం ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఈ రెజ్యూమ్ ఇంప్రెసివ్గా ఉండటం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఒకటి, మొదటగా రెజ్యూమ్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి. వర్డ్స్ ఫార్మేషన్ కరెక్ట్గా చేయాలి. గ్యాప్స్ ఎక్కువ లేకుండా చూసుకోవాలి. ఇవి బేసిక్ మిస్టేక్స్. వీటిలో పొరపాటు చేయరాదు. చేస్తే ఇంటర్వ్యూల దృష్టిలో మీ స్థాయి పడిపోతుంది. సెకండ్ పాయింట్, కొందరు అవసరం లేని సమాచారం పెట్టి ఎక్కువ పేజీలను రెజ్యూమ్లో క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా పెట్టడం వల్ల ఉన్న కాస్త ఇంప్రెషన్ పోతుంది. అవసరమైన సమాచారం మాత్రమే పెట్టి వీలైనంత వరకు చాలా తక్కువ పేజీలతో రెజ్యూమ్ను ప్రజెంట్ చేయాలి. అప్పుడే ఇంటర్వ్యూయర్లు ఇంప్రెస్ అవుతారు. థర్డ్ వన్, జాబ్లో జాయిన్ అయితే మీరు ఎలా పనిచేస్తారో అందుకు సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ని క్లియర్గా రెజ్యూమ్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాలి. దీంతో ఇంటర్వ్యూయర్కు మంచి ఇంప్రెషన్ ఏర్పడుతుంది. మీరు దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న ఉద్యోగానికి అవసరమైన స్కిల్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా, అవి మీకు ఉన్నాయో లేదో రెజ్యూమ్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తే మంచిది. ఫన్నీగా క్రియేట్ చేసుకున్న ఈమెయిల్ ఐడీలను రెజ్యూమ్లో పెట్టరాదు. మీ పేరుతో ఉన్న ఈమెయిల్ ఐడినే రెజ్యూమ్లో ఉంచాలి. అలాంటి మెయిల్ ఐడి దొరకకపోతే పేరుతో పాటు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చేలా మెయిల్ ఐడిని క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని రెజ్యూమ్లో పేర్కొనాలి. మీరు ఏ ఉద్యోగం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారో దానికి చెందిన సమాచారం రెజ్యూమ్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలా ఉంటే ఇంటర్వ్యూయర్ మీ అప్లికేషన్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. రెజ్యూమ్లో ఒక్కో విభాగం అన్ని పరిమిత పదాలతో ముగించండి. చాటభారతం రాయకండి. వీలైనన్ని తక్కువ పదాలతో ఆయా భాగాలలో వివరాలను పూర్తి చేయండి. గతంలో మీరు చేసిన జాబ్ గురించి చెప్పాలంటే పాస్ట్ టెన్స్లో సెంటెన్స్ నిర్మాణం చేయండి. ప్రజెంట్ టెన్స్లో మాత్రం వాక్యాలను నిర్మించకండి. మీ రెజ్యూమ్ అనేది మీ గురించే ఉంటుంది కానీ ఇతరుల గురించి ఉండదు. కాబట్టి అందు ఐయామ్ అనే పదం వాడాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే ఆ రెజ్యూమ్ మీది, మీ గురించే కాబట్టి ప్రత్యేకంగా నేను అనే పదాన్ని ఎక్కడా వాడాల్సిన పని లేదు. మీకు తెలియని విషయాలను రెజ్యూమ్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్టకండి. పెడితే ఇంటర్వ్యూయర్లు ఆ అంశాల పట్ల ప్రశ్నలు అడిగితే మీరు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. సో స్టూడెంట్స్, ఇవన్నీ రెజ్యూమ్లో కామన్గా చేసే తప్పులు. మీ రెజ్యూమ్లో ఇవన్నీ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకొని ఇప్పుడే సరి చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు కొత్తగా రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటే మాత్రం ఈ మిస్టేక్స్ లేకుండా చూసుకోండి. ఆర్ యూ గివ్ ఆ సింపుల్ లేఅవుట్ ఆఫ్ ది రెజ్యూమ్, హౌ టు రైట్ ది రెజ్యూమ్? Many candidates, many of my followers and complete in their degree and post graduations and applying jobs. They are in search of many jobs. These people you can watch and can observe and write good resume and create resume. Interview మౌఖిక పరీక్ష యూనిట్ 4 ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్లో మనం
ఇంటర్వ్యూ గురించి ఒకసారి చర్చించుకుందాం. ఎన్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఏ కన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ పీపుల్ వేర్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ బై ది ఇంటర్వ్యూయర్ టు ఎలిసిట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూ అనేది ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తుల మధ్య ఒక ప్రత్యేక లక్ష్యంతో సాగే సంభాషణ ప్రక్రియ. దీనిలో ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి ఇంటర్వ్యూ చేయబడే వ్యక్తి నుండి అతని విషయ పరిజ్ఞానాన్ని, వాస్తవాలను రాబట్టే ఉద్దేశంతో కొన్ని ప్రశ్నలను అడుగుతారు. ఇంటర్వ్యూ ప్రధానంగా ఉద్యోగానికి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియలో చివరి అంశంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇంటర్వ్యూ అనగా ప్రశ్న సమాధానాల ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించడం, ఇలా సేకరించిన సమాచారాన్ని ప్రజలకి తెలియజేయడం, విద్య, ఉపాధి అవకాశాలకి అర్హతలను నిర్ణయించడం లాంటివి వీటిలో ముఖ్యమైనవి. ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థుల వ్యక్తిత్వాన్ని మదింపు చేస్తారు. అంటే పరిశీలన శక్తిని, తెలివితేటలను, లౌక్యాన్ని, వాస్తవ దృష్టిని, నిర్ణయ నిష్పాక్షతను నేర్చుకోవాలనే ప్రేరణా శక్తిని, జట్టులో పనిచేసే సమర్థత, ఆలోచన శక్తి, ముక్కుసూటితనం, గోప్యత, నీతి నిజాయితీ, సమయపాలన, క్రమశిక్షణ లాంటి మనిషి నడవడికకి సంబంధించిన వివిధ లక్షణాలని అంచనా వేయడం. టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఇంటర్వ్యూస్ యొక్క రకాలు. ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఫార్మల్ కన్వర్సేషనల్ ఇంటర్వ్యూ. సెకండ్ వన్ జనరల్ ఇంటర్వ్యూ, గైడ్ అప్రోచ్. థర్డ్ వన్ స్టాండర్డైజ్డ్ ఓపెన్ ఎండెడ్ ఇంటర్వ్యూ. ఫోర్త్ వన్ క్లోజ్డ్ ఫిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ ఇంటర్వ్యూ. ఇన్ఫార్మల్ కన్వర్సేషనల్ ఇంటర్వ్యూ లాంఛనప్రాయం కాని ఇంటర్వ్యూ. జనరల్ ఇంటర్వ్యూ, గైడ్ అప్రోచ్ సాధారణ ఇంటర్వ్యూ. థర్డ్ వన్ స్టాండర్డైజ్డ్ ఓపెన్ ఎండెడ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రామాణిక ఇంటర్వ్యూ. ఫోర్త్ వన్ క్లోజ్డ్ ఫిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ ఇంటర్వ్యూ నిర్దిష్ట సమాచార ఇంటర్వ్యూ. ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఫార్మల్ కన్వర్సేషనల్ ఇంటర్వ్యూ. No predetermined questions are asked in order to remain as open and adaptable as possible to the interviews. Natural and priorities during the interview, the interviewer goes with the flow. ఇంటర్వ్యూల రకాలు. ఫస్ట్ వన్ లాంఛనప్రాయం కాని ఇంటర్వ్యూ. ఈ విధమైన ఇంటర్వ్యూలో ముందుగా రూపొందించుకున్న నిర్దిష్ట ప్రశ్నలను అడగటం జరగదు. ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన అభ్యర్థి స్వభావం మరియు ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా ప్రశ్నలను అడగటం జరుగుతుంది. అతని సమాధానాల ఆధారంగా మిగిలిన ప్రశ్నలను అడుగుతారు. ఇవి సాధారణంగా సంభాషణాపూర్వకంగా ఉంటాయి. సెకండ్ వన్ జనరల్ ఇంటర్వ్యూ గైడ్ అప్రోచ్. Intended to ensure that the same general areas of information are collected from each interviews. This provides more focus than the conversational approach but still allows a degree of freedom and adaptability in getting the information from the interview. సెకండ్ వన్ సాధారణ ఇంటర్వ్యూ. ఈ విధమైన ఇంటర్వ్యూలకి వచ్చిన అభ్యర్థులకు సంబంధించి సాధారణ అంశాలకు చెందిన సమాచారంపై వారిని అడిగే ప్రశ్నలు ఆధారపడి ఉంటాయి. వీటిలో ఇంటర్వ్యూ చేయబడే అభ్యర్థులు విద్యార్హతలు, గత అనుభవాలు, విషయ పరిజ్ఞానం వంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. థర్డ్ వన్ స్టాండర్డైజ్డ్ ఓపెన్ ఎండెడ్ ఇంటర్వ్యూ. ది సేమ్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఆల్ ఇంటర్వ్యూస్. ది అప్రోచ్ ఫెసిలిటేట్స్ faster interviews that can be more easily analyzed and compared. థర్డ్ వన్ అందరినీ ఒకేసారి ఇంటర్వ్యూ చేయుట లేదా ప్రామాణిక ఇంటర్వ్యూ. ఈ విధమైన ఇంటర్వ్యూలో అభ్యర్థులందరినీ దాదాపుగా ఒకే విధమైన ప్రామాణిక ప్రశ్నలను అడుగుతారు. ఈ విధమైన ఇంటర్వ్యూలలో వేగంగా జరపవచ్చును. అదేవిధంగా ఫలితాలను సులభంగా విశ్లేషించడం మరియు అభ్యర్థుల సామర్థ్యాలను పోల్చడం వంటి అనేక ప్రయోజనాలు ఈ ఇంటర్వ్యూలకు ఉంటాయి. ఫోర్త్ వన్ క్లోజ్డ్ ఫిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ ఇంటర్వ్యూ. ఆల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ది సేమ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆస్క్డ్ టు చూస్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ అమాంగ్ ది సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. దిస్ ఫార్మాట్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ దోస్ నాట్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూయింగ్. క్రమ పద్ధతిని పాటించి చేసే ఇంటర్వ్యూ లేదా
నిర్దిష్ట సమాచార ఇంటర్వ్యూ. ఈ ఇంటర్వ్యూలలో అభ్యర్థులందరినీ ఒకే రకమైన ప్రశ్నలను అడిగి సూచించిన నిర్దిష్ట సమాధానాలలో సరైన దాన్ని ఎంచుకోమని కోరతారు. ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించడంలో అనుభవం లేని వారికి ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుంది. In the current job market, you would better have you act together or you won't stand a chance against the competition. Check yourself on these 10 basic points before you go on that all important interview. మౌఖిక పరీక్ష ఇంటర్వ్యూ ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తుల మధ్య ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యంతో సాగే సంభాషణ ప్రక్రియ. ఇంటర్వ్యూను ప్రధానంగా ఉద్యోగానికి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియలో చివరి అంశంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనేటప్పుడు అభ్యర్థులు తీసుకునే జాగ్రత్తలను ఒకసారి మనం చూద్దాం. డూ యువర్ రీసెర్చ్. రీసెర్చింగ్ ది కంపెనీ బిఫోర్ ది ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ లెర్నింగ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అబౌట్ ఇట్స్ సర్వీసెస్, products, customers, and competition will give you an edge in understanding and addressing the company's needs. The more you know about the company and what it stands for, the better chance you have of selling yourself in the interview. You also should find out about the company's culture to gain insight into your potential happiness on the job. First one, పరిశోధన. ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లే ముందు వెళ్ళవలసిన కంపెనీకి సంబంధించిన అన్ని విషయాలను సేకరించి క్షుణ్ణంగా పరిశోధించి తెలుసుకోవాలి. అనగా ఆ కంపెనీ యొక్క ఉత్పత్తులు, సేవలు, ఖాతాదారులు మరియు ఆ కంపెనీ ఎదుర్కొనే పోటీ మొదలగు విషయాలను కనుక్కోవడం వలన ఆ కంపెనీ యొక్క అవసరాలను అర్థం చేసుకోవచ్చును. ఆ కంపెనీ గురించి ఎంత ఎక్కువ తెలుసుకుంటే అంత ఎక్కువగా ఇంటర్వ్యూలో ఎంపిక అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. Second one, look sharp. Select what wear to the interview depending on the industry and position. Get out your best interview clothes and check them over for spots and wrinkles. Even if the company has a casual environment, if you don't want to look like you slept in your outfit. Above all, dress for confidence. If you feel good, others will respond to you accordingly. Second one, లుక్ షార్ప్. చురుగ్గా, హుందాగా కనబడటం. పురుషులు, స్త్రీలు హుందాతనంగా ఉండే దుస్తులు ధరించాలి. అనగా పురుషులు ప్యాంట్, షర్ట్, స్త్రీలు చీర, జాకెట్ లేక పంజాబీ డ్రెస్ వాడితే బాగుంటుంది. విద్యార్థులు ఇంటి దగ్గర వాడే టీషర్ట్స్, స్కర్ట్లు వాటిని ఇంటర్వ్యూలకు వాడకూడదు. పాదరక్షల విషయంలో బూట్లు, జోళ్ళు వాడాలి. సూట్లు, టై వాడవచ్చు. ఇస్త్రీ చేసిన దుస్తులు మాత్రమే వాడాలి. మరకలు లేకుండా చూసుకోవాలి. మనం ధరించే దుస్తులు మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. కాబట్టి వీలైనంత మంచి దుస్తులు ధరిస్తే ఇంటర్వ్యూను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కోవచ్చును. థర్డ్ వన్, బీ ప్రిపేర్డ్. బ్రింగ్ ఎలాంగ్ ఏ ఫోల్డర్ కంటైనింగ్ ఎక్స్ట్రా కాపీస్ ఆఫ్ యువర్ రెజ్యూమ్, ఏ కాపీ ఆఫ్ యువర్ రెఫరెన్సెస్ అండ్ పేపర్ టు టేక్ నోట్స్. You should also have questions prepared to ask at the end of the interview. For extra assurance, bring a copy of Monster's handy interview take along checklist. ఇంటర్వ్యూకి తగిన విధంగా సిద్ధం కావడం. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఫోల్డర్లో రెజ్యూమ్, అదనపు కాపీలు, సర్టిఫికేట్స్, జిరాక్స్లు మరియు కొన్ని తెల్ల కాగితాలు తీసుకొని వెళ్ళడం మంచిది. ఇంటర్వ్యూ చివరిలో మనం అడిగే ప్రశ్నలను కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలి. అదనపు జాగ్రత్తగా ఇంటర్వ్యూకు తీసుకువెళ్ళే వస్తువుల చెక్ లిస్టును మనం తయారు చేసుకోవాలి. ఫోర్త్ వన్, బీ ఆన్ టైమ్. నెవర్ అరైవ్ లేట్ టు ఎన్ ఇంటర్వ్యూ. ఎలో ఎక్స్ట్రా టైమ్ టు అరైవ్ ఎర్లీ ఇన్ ది విసినిటీ, allowing for factors like getting lost. Enter the building 10 to 15 minutes before the interview. Be on time. నిర్ణీత సమయానికంటే ముందుగానే చేరుకోవడం. ఇంటర్వ్యూకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆలస్యంగా వెళ్ళకూడదు. ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే అనుకోని అవాంతరాలకు కొంత సమయాన్ని కేటాయించి ముందుగానే బయలుదేరాలి.
ఇంటర్వ్యూ జరిగే భవనంలోనికి కనీసం 10 నుండి 15 నిమిషాలు ముందుగా ప్రవేశించడం చాలా మంచిది. లిజన్. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ ఈజ్ లిజనింగ్. మేక్స్ sure you are not only listening but also reading between the lines. Sometimes what is not said is just as important as what is said. లిజన్. శ్రద్ధగా వినడం. ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువగా నిర్లక్ష్యం చేసే విషయం శ్రద్ధగా వినడం. ఇంటర్వ్యూ చేసే వారి మాటలను వినడమే కాకుండా ఆ మాటల్లో గల అంతరార్థాన్ని గ్రహించాలి. కొన్ని సందర్భాలలో ఏ విషయం చెప్పారన్నది కంటే ఏం చెప్పలేదు అన్న విషయం ముఖ్యం అవుతుంది. ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్. Candidates often don't think about whether they are actually answering the questions their interviewers ask. Makes you understand what is being asked and get further clarification if you are unsure. ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్. అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడం. ఇంటర్వ్యూలో అభ్యర్థులు తరచుగా ఇంటర్వ్యూ చేసేవారు అడిగే ప్రశ్నలకు మాత్రమే సమాధానం చెబుతున్నామా లేదా అనేటటువంటి విషయాలను మనం ఎప్పటికప్పుడు ఆలోచించాలి. ఆ విధంగా ఆలోచించినప్పుడే అడిగిన ప్రశ్న అర్థమైందో లేదో గమనించి అవసరమైతే ఆ ప్రశ్నను మరలా అడిగి నిర్ధారణ చేసుకోవాలి. లేకపోతే అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకపోవచ్చు. గివ్ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్. వన్ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ వర్త్ 50 వాల్యూ స్టోరీస్. ప్రిపేర్ యువర్ స్టోరీస్ బిఫోర్ ది ఇంటర్వ్యూ. గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ హైలైట్ యువర్ సక్సెసెస్ అండ్ యూనిక్నెస్. యువర్ ఫాస్ట్ బిహేవియర్ కెన్ ఇండికేట్ యువర్ ఫ్యూచర్ పెర్ఫార్మెన్స్. గివ్ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్. నిర్దిష్ట ఉదాహరణలు ఇవ్వడం. మీ యొక్క విజయాలను విశిష్ట లక్షణాలను ఉదాహరణల ద్వారా అర్థమయ్యేలా ఇంటర్వ్యూ చేసేవారికి చెప్పండి. దీనికి తగిన విధంగా ముందుగానే సిద్ధం కండి. మీ గత చరిత్ర మీ భవిష్యత్ సామర్థ్యాలను సూచించగలదు. ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. Many interviews don't ask questions and miss the opportunity to find out valuable information. The questions you ask indicate your interest in the company or job. ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ప్రశ్నలు అడగటం. చాలామంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే అభ్యర్థులు ప్రశ్నలు అడగరు. అందువలన వారు ఎంతో విలువైన సమాచారాన్ని కోల్పోతారు. ఇంటర్వ్యూ సమయంలో మీరడిగే ప్రశ్నలు ఆ కంపెనీ లేదా ఉద్యోగంపై మీకున్న ఆసక్తిని తెలియజేస్తాయి. సో కమింగ్ టు ది లాస్ట్ స్లైడ్, హోంవర్క్ స్లైడ్ దెమ్. సో టుడే హోంవర్క్ ఈజ్ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ? ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈజ్ మీట్ బై రెజ్యూమ్? వ్యక్తిగత సంక్షిప్త సమాచార పత్రం అంటే ఏమిటి? లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్. మౌఖిక పరీక్ష ఇంటర్వ్యూలో రకాలను వివరించండి. ఫోర్త్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్. రెజ్యూమ్ వ్యక్తిగత సంక్షిప్త సమాచార పత్రం రకాలను పేర్కొనండి. వాట్ ఆర్ ద 10 బెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ టిప్స్? బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మరియు టిప్స్ గురించి వివరించండి. సో వన్స్ అగైన్ స్టూడెంట్స్, స్టే హ్యాపీ, స్టే సేఫ్, స్టే హోమ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.